محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ اسلامی تاریخ میں کچھ رشتے صرف انسانی تعلقات نہیں بلکہ روحانی درسگاہیں بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مقدس رشتہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا ہے۔ یہ شادی نہ صرف ایک مثالی ازدواجی زندگی کی بنیاد بنی بلکہ امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی۔ حضرت فاطمہ کی شان و عظمت۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب بیٹی تھی اور جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے۔ قرآن کی سورت دہر میں جن آیات کا نزول ہوا وہ اہل بیت کی شان میں تھی۔ حضرت علی کی فضیلت۔ حضرت علی بچپن سے ہی رسول اللہ کی زیر نگرانی پروان چڑھے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے نوجوان، علم و شجاعت کے پیکر۔ غزوہ بدر، احد، خندق میں بے مثال بہادری دکھائی۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نکاح کی ابتدا۔ جب حضرت فاطمہ سن بلوغت کو پہنچی تو کئی جلیل القدر صحابہ نے نکاح کے لیے پیغام دیا، جن میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی شامل تھے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا، میں فاطمہ کے معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت علی دل میں خواہش رکھتے تھے لیکن غربت کی وجہ سے خاموش تھے۔ بالآخر صحابہ کے مشورے سے حوصلہ کیا اور پیغام نکالے کر آئے۔ رسول اللہ نے ان سے فرمایا، علی، تمہارے پاس کیا ہے مہر کے لیے؟ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ، میرے پاس صرف ایک زرہ ہے۔ نکاح کا اعلان اور مہر۔ رسول اللہ نے نکاح کا اعلان فرمایا۔ مہر مقرر ہوا 400 درہم، چاندی کے سکے۔ نکاح خود نبی کریم نے پڑھایا، گواہان میں جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ دعاؤں سے بھری محفل تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، فاطمہ بہترین بیوی ہے اور فاطمہ علی بہترین شوہر ہے۔ شادی کی دعوت، ولیمہ۔ حضرت علی کے پاس کچھ نہ تھا تو رسول اللہ نے شادی کے موقع پر ولیمہ کا اہتمام کیا۔ ایک جا نور ذبح کیا گیا، کچھ جو کہ آٹے کی روٹیاں بنائی گئیں۔ صحابہ کرام اور مدینہ والوں کو دعوت دی گئی۔ یہ ولیمہ سادگی، برکت اور سنت کا عملی مظاہرہ تھا۔ حضرت فاطمہ کا رخصتی کا منظر۔ نبی کریم خود حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر لے کر گئے، ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں کے دلوں کو ایک کر دے، ان پر اپنی برکتیں نازل فرما اور ان کی نسل کو بابرکت بنا۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں بسایا گیا۔ نہ کوئی ساز و سامان، نہ قیمتی جہیز، صرف تقوی، محبت اور برکت۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے شادی کے بعد مدینہ میں ایک سادہ سا گھر بسایا۔ گھر میں نہ کوئی خادمہ تھی، نہ آرام دہ سہولیات۔ حضرت فاطمہ چکی پیستی تھیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، پانی خود لاتی تھیں، کاندھوں پر نشان پڑ گئے تھے، جھاڑو، صفائی، کھانا پکانا سب خود کرتی۔ حضرت علی نے ایک دن حضرت فاطمہ سے کہا، کچھ قیدی آئے ہیں، نبی کے پاس جاؤ اور ایک خادمہ مانگو۔ حضرت فاطمہ نبی کے پاس گئیں لیکن شرم و حیا کے باعث بات نہ کر سکیں اور واپس آ گئیں۔ بعد میں رسول اللہ خود حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ نے پوچھا، فاطمہ، تم کیا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور پانی اٹھانے سے کندھے زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک خادمہ کی خواہش تھی۔ نبی کریم نے محبت سے فرمایا، فاطمہ، میں تمہیں خادمہ نہ دوں، اس سے بہتر چیز دوں۔ سونے سے پہلے یہ ذکر کر لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ پیر فرمایا، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب بھی ہم نے یہ ذکر سونے سے پہلے کیا، ہم کبھی جسمانی تھکن محسوس نہ ہوئی۔ واقعی خادمہ سے بہتر تھا۔ اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ محبت اور تعاون۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے گھریلو زندگی میں ایک دوسرے کا بوجھ بانٹا۔ وسائل کم ہونے کے باوجود اللہ سے شکایت نہ کی۔ نبی کا دیا ہوا ذکر قبول کیا اور اس پر ہمیشہ عمل کیا۔
रसूल अल्लाह के घराने में दौलत आसाइश को अहमियत ना दी गई, बल्कि ईमान, जिक्र और सब्र को तरजीह दी गई। अल्लाह ने इस पाकिज़ा जोड़े को इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे अजीम फर्जंद अता फरमाए। यही नस्ल अहल बैत आगे जाकर दीन इस्लाम की बका की अलामत बनी। इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की पैदाइश 15 रमजान अल मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। पैदाइश का वाकया: जब बीबी फातिमा अल ज़हरा ने इमाम हसन को जन्म दिया तो हजरत अली ने फौरन रसूल अल्लाह को खुशखबरी दी। अब तशरीफ लाए नौमौलूद को अपने आगोश में लिया, दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही और फरमाया, ए अल्लाह, मैं इसे और उसकी नस्ल को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देता हूं। फिर अपने फरमाया कि मैं इस बच्चे का नाम हसन रखता हूं। यह पहला मौका था कि अरबों के यहाँ हसन उ नाम रखा गया, इससे पहले यह नाम मरूफ ना था। 7वें दिन अकीका किया गया। अपनी बिक्री ज़बह कराई, बच्चे के सर के बाल मूंडे, इसके वजन के बराबर चांदी सदका की और बाल दफन कर दिए। इस संत को आज भी मुसलमान अपनाते हैं। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की पैदाइश का वाकया। पैदाइश की तारीख: इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की विलादत 3 शबान अल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो हजरत अली ने नबी करीम को इत्तला दी। अब तशरीफ लाए और हसन साबिक अजान व इकामत कही। जब अपने नौमौलूद को देखा तो चेहरा इनकिला हुआ था। अब बहुत खुश हुए। जब बीबी फातिमा ने नबी करीम से नाम रखने की दरखास्त की तो अपने फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। इसी वक्त जिब्राइल अलैहि अस्सलाम नाजिल हुए और अल्लाह का सलाम पहुंचाया। फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि इसका नाम हुसैन रखो। यह भी एक नया नाम था जिसे पहले अरब में कोई न जानता था। 7वें दिन अपने कुर्बानी दी, सर के बाल मुंडवाए, चांदी सदका की और हुसैन का नाम खूबसूरत अंदाज में सबको बताया। रसूल अकरम ने फरमाया, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये रवायात उन हस्तियों की अहमियत व अजमत को वाज़े करती है। नबी करीम ने फरमाया, हसन और हुसैन मेरे 2 फूल हैं। नबी करीम अक्सर इमाम हसन और इमाम हुसैन को गोद में उठाते, चूमते और प्यार करते थे। जब वो मस्जिद में आते तो रसूल अल्लाह कभी सजदे को लंबा कर देते ताकि वो कमर पर सवार रहे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं तो भी उनसे मोहब्बत फरमा। सही बुखारी व मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैंने नबी करीम को देखा कि वो हसन और हुसैन को अपनी गोद में उठाते और चूमते थे। रसूल अल्लाह अक्सर हसन और हुसैन को अपनी गर्दन और कमर पर सवार करते थे। एक बार सहाबा ने कहा, क्या ही खूब सवारी है? तो आपने फरमाया, और क्या ही अच्छी सवार है। तिरमिजी। एक मर्तबा नबी करीम नमाज में सजदे की हालत में देर तक रहे। बाद में सहाबा ने पूछा तो फरमाया, मेरे नवासे हुसैन मेरी पीठ पर सवार हो गए थे, मैंने उनके उतरने तक सजदा तूल दे दिया। मसनद अहमद निसाई। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा इसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मसनद अहमद। यह हदीस इस बात का सबूत है कि अहल बैत से मोहब्बत ईमान का लाज़मी जुज़्व है। नबी करीम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तिरमिजी इब्न माजा। ये सिर्फ उनकी जात की अजमत नहीं बल्कि उनके किरदार, कुर्बानी और दीन से वाबस्तगी की दलील है। इमाम हुसैन की शहादत और नबी का गम। नबी ने अपनी जिंदगी में इमाम हुसैन की शहादत की पेशगोई की थी। हजरत सलमा रवायत करती हैं कि नबी करीम ने फरमाया, मेरा ये बेटा हुसैन ऐसे हाल में शहीद किया जाएगा कि मैं इस पर सख्त रंजीदा होऊंगा। अपने करबला की मिट्टी भी उन्हें दिखाई थी। नबी करीम की मोहब्बत सिर्फ एक नाना की मोहब्बत नहीं थी बल्कि वो एक रबानी मोहब्बत थी जिसमें हसन और हुसैन को उम्मत के लिए रहनुमा, ईमान और कुर्बानी की अलामत बनाया गया। उनसे मोहब्बत दरअसल रसूल अल्लाह से मोहब्बत है और रसूल से मोहब्बत अल्लाह की रजा का रास्ता है। आज हम अगर हजरत अली और हजरत फातिमा की जिंदगियों से सीखें तो हमारे घरों में भी मोहब्बत, बरकत और सुकून हो सकता है। अल्लाह हमें उन पाक हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।
ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔